Hello, students. Good morning, everybody. Are you able to hear my voice? Please respond. My voice reach out in the sir. Is it my voice is audible to all? Yeah. Okay. Right. Okay. Let the students. They are at around 40. They may come. Let us start our session. We are in state variable analysis. Okay, state variable analysis. Okay, let us go to share the screen. So yesterday we have started a basic introduction of state variable analysis. So you are representing the system not only using the input and also output, but also internal states of the system with respect to state variables, system state variables. That is going to define the dynamic behavior of the system. So I'll repeat. So in the previous class, suppose if you use the transfer function methods, then you don't find any information about the internal state of the system. While you are defining the dynamic system, suppose if you are on state variable analysis, not only with the input output relation, but also you are including a special category state variables. No, that means whatever the mathematical representation of your control system is with respect to input variables, output variables, and also n number of state variables. Now, okay, there may be so many advantages are there uh, with respect to before again comparing to the previous conventional transfer function method. It can be applicable, state variable analysis can be applicable to multi-input, multi-output systems, and also applicable to non-linear and time variant systems. Okay. Suppose while understanding the stability of the system or improving the performance of the system, in the previous, the transfer function methods, it is not possible that what is happening with the internal parameters specifications, whether they are changing with the proper standard value or maybe they are over the standard value, you cannot understand that. But that can be easily understood using the state variable analysis by finding the state variables. So suppose if it is 2-in 2-out system, then we have to find out at least 4 transfer functions to analyze the system. If it is 3-in 3-out system, the 3 input and 3 output system, then maybe 9 transfer functions are there. That means each and every input you have to relate with the each and every output. That's why it is there may be so much complexity in the conventional transfer function methods. It can be so easily adaptable and amenable in state variable analysis. And what he wants to say is, suppose if it's third order or fourth order or maybe fifth, sixth order degree systems are there, you can divide the sixth order into multiplication of second order systems. That means you can understand the sixth order system using the individual 3 times second order systems. That will be possible in state variable analysis. It's not in the transfer function method. So transfer function method లో సపోజ్ S⁴ అనేది డినామినేటర్ లో ఉందనుకుంటే సిక్స్త్ ఆర్డర్ అని తీసుకుంటాం మనం. సో సిక్స్త్ ఆర్డర్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువ బికాస్ 6 రూట్స్ ఆర్ దేర్. we have to check up for every route ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఎస్ ప్లేన్ లో ఎక్కడ పడుతుందని వెరిఫై చేసుకోవాలి. అదే స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అంటే వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. ఇక్కడ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి చాలా ఈజీగా హైయర్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ ని లోవర్ ఆర్డర్ దాని కింద డివైడ్ చేసి ఇండివిజువల్ గా ఇక్కడ by combining the 3 individual lower orders, you can understand the higher order system. That is possible. That is possible. Now, okay, there may be a good points are there. Suppose if you consider the basic system, there may be so many number of
variables present in the system. So many number of variables present in the system, control system, but we cannot consider all the variables are state variables. We have to consider whatever the variable, it has to change its information from one state to another state while the application of the input. So state change అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి. So therefore, for example, if you consider this mass system, there may be so many number of variables. Applied signal is there, acceleration signal, displacement signal, and velocity signal. But out of these variables, only we are considering displacement signal and velocity signal, because there is a change. If any change comes in the displacement with the application of force, it is converted into velocity in the next state. అంటే ఒక టైం దగ్గర ఇన్పుట్ అప్లై చేసాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ సర్టన్ టైంలో జరిగింది, దాని మూలన నాకు వెలాసిటీ డెవలప్ అయింది. కాబట్టి ఈ టైం నుంచి వేరే టైంకి వచ్చేసరికి స్టేట్ మారిపోయింది, పారామీటర్ కూడా మారిపోయింది. సో such a way, with the application of force on the mass, there is a retardation force, is the acceleration that we can understand in terms of change of velocity. So the rate of change of velocity. Therefore, there may be a change in the two particular parameters from one state to another state while they are variable, state variable. Therefore, one is the displacement, second one is the velocity. So displacement లో d by dt of x of t అనేది కనిపిస్తోంది, దాని నుంచి నాకు వెలాసిటీ వచ్చింది. అలాగే వెలాసిటీలో d by dt of velocity కనిపిస్తోంది, దాంట్లో యాక్సలరేషన్ అనేది మనకు డిఫైన్ అవుతుంది. That's why we have considered for this mass system, basically displacement, velocity are the state variables. Now, while you are forming the state model or state space or state variable representation, basically there are two equations comes into the picture. There are two equations. Okay, ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పేద్దాం ఒకసారి. Okay, state vector, state variables with respect to the set of minimal number of state variables. Okay, they are going to define the dynamic behavior of a system with the application of input. Always please understand, ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ సిస్టమ్కి అప్లై చేస్తారో అప్పుడే ఇంటర్నల్గా ఉంటే స్టేట్స్ మారుతాయి. దాన్ని బట్టే స్టేట్ వేరియబుల్స్ నుంచి నువ్వు ఒక స్టేట్ని డిఫైన్ చేసుకోగలుగుతావు. ఆ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆ స్టేట్ బట్టే ఈ అవుట్పుట్ డిఫైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్స్ వై దెర్ ఆర్ టూ ఈక్వేషన్స్, input to the state variables and state variables to the output. There are two equations. These two constitute model, state model. But ఇందులో మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే బేసిక్ స్టేట్ స్పేస్ అంటాం. అంటే ఎన్నైతే సపోజ్ ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ఒకే ఒక్క స్టేట్ వేరియబుల్ ఉంటే వన్ డైమెన్షనల్ స్పేస్ తయారవుతుంది. అంటే ఆ వన్ డైమెన్షనల్ స్పేస్లో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి స్టేట్ వేరియబుల్ టైంలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి స్టేట్ 1 దగ్గర ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే స్టేట్ 2 దగ్గర ఇంకో రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్. సచ్ ఏ వే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2 డైమెన్షనల్ అంటే రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి నాకు అది 2 వేరియబుల్స్ ఎప్పుడైతే అదే 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ప్లీజ్ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ 2 డైమెన్షనల్ స్పేస్ని డెవలప్ చేస్తాయి. ఇన్ ద 2 డైమెన్షనల్ స్పేస్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్, the values of the state variables are different. That means the state is different, the information is different. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ అది ఎంత స్పేస్ అయితే అక్కడ తీస్తుందో 2 డైమెన్షనల్ అంటున్నాం, లేకపోతే 3 డైమెన్షనల్. ఇఫ్ ద పర్టికులర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్, ఇట్ డెవలప్స్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్. మ్యాథమెటిక్స్లో లాగే మీ వెక్టర్ అనాలిసిస్ తీసుకోండి, 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఆ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో మీరు ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ పుటప్ చేశారు అంటే ఇట్స్ ఎ స్టేట్ డిఫైన్డ్ బై దోస్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. అదొక స్టేట్ దానికి. దట్ విల్ బి దేనికి అది రిలేటెడ్ అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్. ఆ వాల్యూస్ బట్టి ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇట్లా చెప్తారు, ఇది ఇలా ఉంది స్టేట్. ఈజ్ దిస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈక్వేషన్తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది. బట్ దీస్ ఆర్ ది ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ అనమాట. అంటే నువ్వు అప్లై చేసిన ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ వస్తుంది వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి డైనమిక్ నేచర్ ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం మనం? విత్ ద స్పేస్, దిస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ స్టేట్ స్పేస్ అనమాట. దీని నుంచి మనం ఆ ఫామ్ చేసుకుంటాం. దేర్ఫోర్ లెట్ us కమ్ టు అవర్ టాపిక్, స్టేట్ మోడల్. థియరీ తీసుకుందాం మనం. థియరీ తర్వాత లెట్ us ఎంటర్ ఇంటు ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. సో when we want to find out the state model, or sometimes ఏమంటాడు వాడు స్టేట్ వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్.
లేదా స్టేట్ స్పేస్ రిప్రజెంటేషన్, సమ్టైమ్స్ ఫేజ్ వేరియబుల్ కూడా అంటారు. ఫేజ్ అన్న అదేనమ్మా, phase 1 to phase 2. స్టేట్ అన్నా ఫేజ్ అన్నా ఒకటే. మనకి phase 1లో ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే phase 2లో ఇంకో రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లాగే స్టేట్ 1లో ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే స్టేట్ 2. ఫేజ్ ఆర్ స్టేట్ 2 పర్యాయ పదాలు అనుకోండి తెలుగులో. దేర్ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు, ఏం చేస్తాడు వాడు, మీకు ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఇస్తాడు, లేదంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, లేదా ఎనీథింగ్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు. సో వాడు ఏదో ఒకటి డిఫైన్డ్ ఒకటి ఇచ్చి మీకు మిమ్మల్ని స్టేట్ మోడల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తాడు. సో స్టేట్ మోడల్ అనేసరికి మనకి రిలేషన్షిప్ ఒకటే గుర్తుపెట్టి చాలు. నాకు ఒకటి ఇట్ ఈస్ రిలేటింగ్ ఇన్పుట్ టు ద వన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు ద స్టేట్ ఈక్వేషన్, స్టేట్ వేరియబుల్, సారీ, ఇన్పుట్ టు ద స్టేట్ వేరియబుల్, దెర్ ఇస్ వన్ ఈక్వేషన్ అండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ టు ద అవుట్పుట్. ఫార్వర్డ్లో ఆలోచించండి, సిగ్నల్ ఫ్లో అవుతుంది నాకు, ఇన్పుట్ సెక్షన్ నుంచి స్టేట్ వేరియబుల్స్ ద్వారా అవుట్పుట్కి సిగ్నల్ ఫ్లో అవుతుంది. అదే కదా మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్లో చదువుకున్నారు, సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి లాస్ట్ పాయింట్ వరకు ఎన్ని రకాల లూప్స్లో తిరిగినా కూడా చివరికి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసాం, స్టేట్ వేరియబుల్స్లో చేంజ్ వచ్చింది, ఆ స్టేట్ వేరియబుల్స్లో చేంజ్ బట్టే అవుట్పుట్ డిఫైన్ అవుతుంది. సో ఒక సిగ్నల్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఇన్పుట్ సెక్షన్ నుంచి అవుట్పుట్ సెక్షన్. దాన్ని రెండు ఈక్వేషన్స్ కింద రాసుకుంటాం, ఒకటి స్టేట్ ఈక్వేషన్, రెండోది అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. సో లెట్ us go to the model. సో ద మోడల్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం అంటే, మనం డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుట్. ఇంతవరకు ఇన్పుట్ అంటే ఆర్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకున్నారు, ఆర్ ఆఫ్ టీ, ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాసుకున్నారు. బట్ దీంట్లో యూ ఆఫ్ టీ అని చెప్తాడు వాడు. ఏదైనా ఒకటే మీ ఇష్టం కావాలి సార్, నేను ఆర్ ఆఫ్ టీ పెట్టుకుంటానని అంటే పెట్టుకో, బట్ గుర్తుపెట్టుకో అంతే. ఆర్ ఆఫ్ టీ ఎప్పుడు ఆర్ ఆఫ్ టీ ఉండేటట్టు గుర్తుపెట్టుకో, మార్చుకో. ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో వాడు యూ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటాడు ఇన్పుట్ అంటే, తేడా ఏం లేదు, రెండు ఒకటే. సో ఏదో ఆ పారామీటర్ నువ్వు డిఫైన్ చేసుకున్నావు అంతే ఇన్పుట్ కింద. సో స్టేట్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటో నాకు స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది నాకు అంటే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుట్. సచ్ ఏ వే అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుట్. యాక్చువల్గా ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీ యొక్క కంట్రోల్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనమాట. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుట్. ఇది డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంకా. కానీ స్పెషల్ ఈక్వేషన్ తయారు చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ తెలుసుకోవడం కోసం మీరు స్పెషల్గా ఒక స్టేట్ ఈక్వేషన్ తయారు చేసుకుంటున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ యూ ఆఫ్ టీ. కానీ ఇలా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఈ విల్ డిఫైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. ఇది ఇక్కడి నుంచి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. వాట్ ఆర్ ద వెక్టర్స్ హియర్? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, యూ ఆఫ్ టీ, వై ఆఫ్ టీ. దీస్ ఆర్ ద వెక్టర్స్. వెక్టర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఏంటది? స్టేట్ వేరియబుల్. ఏం చేస్తుంది? స్పేస్ని తయారు చేస్తుంది. ఇన్పుట్ వెక్టర్, అవుట్పుట్ వెక్టర్. సో ఈ మూడు వెక్టర్స్ అంటాడు, ఇన్పుట్ వెక్టర్, అవుట్పుట్ వెక్టర్ అండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ వెక్టర్. దేర్ ఆర్ 3 వెక్టర్స్. వాట్ ఆర్ ద మ్యాట్రిసెస్ అంటే, ఏ వెక్టర్స్ అయితే ఆ వెక్టర్స్ మీద వాల్యూస్ ఉంటున్నాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకు? కంప్యూటర్స్లో ప్రాసెసింగ్ చేయాలి కాబట్టి. మనం అంతే కదా, ప్రాసెసింగ్ చేయాలి మనం కంప్యూటర్స్లో. మనం ఈ వాల్యూస్ని ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఫిజికల్ సిస్టమ్ని ఎందులో తీసుకెళ్ళాలి? సిస్టమ్ మీదకి తీసుకెళ్ళాలి. కాబట్టి ఏం చేశాడు వాడు? వెక్టర్ కమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి మార్చేశాడు. ఇంతవరకు అలాంటివి చేయలేదు మీరు. ఎందులో చేశారు? లాప్లాస్ ఎస్లో చేశారు మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు ఎందులోకి వచ్చేస్తాం? వెక్టర్ కమ్ మ్యాట్రిక్స్లోకి వచ్చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ యువర్ మోడల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. నెక్స్ట్ y of t equal to c into x of t plus d into u of t. Now these are the two. First one is the state equation, second one is the output equation. State equation ఒక ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి అంతే మీరు. అందుకే ఫస్ట్లో బ్లాక్ చూపిస్తున్నాను. ఏం చూపిస్తున్నాను? ఇన్పుట్ నుంచి స్టేట్ వేరియబుల్కి,
స్టేట్ వేరియబుల్ నుంచి అవుట్పుట్కి. సో ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి స్టేట్ వేరియబుల్స్కి విత్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వేరియబుల్. ఎందుకు డెరివేటివ్ తీసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు తీసుకునే స్టేట్ వేరియబుల్కి చేంజ్ ఉందని తీసుకుంటావు. ఉంటేనే దాన్ని నువ్వు స్టేట్ వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేస్తావు. చేంజ్ ఉండాలి దాంట్లో. x1 అనేది సపోజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ x1 ఆఫ్ టీ యాజ్ ఎ స్టేట్ వేరియబుల్. అంటే d/dt ఆఫ్ x1 ఆఫ్ టీ మస్ట్ బి దేర్. ఉండాలి, ఆ చేంజ్ ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్లో, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి. ఆ చేంజ్ అనేది ఉంటేనే ఇక్కడ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ స్టేట్ వేరియబుల్. అదే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఇందాకలా. చిన్న మెకానికల్ సిస్టమ్ తీసుకుని డిస్ప్లేస్మెంట్లో చేంజ్ నాకు వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ వెలాసిటీ వస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం చేశాను నేను స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను. అందుకని ఈక్వేషన్ కూడా అలాగే ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ డాట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ డాట్ అంటే డెరివేటివ్ d/dt ఆఫ్ x ఆఫ్ t. హౌ మెనీ డెరివేషన్స్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ కంటైన్స్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, దెన్ ఆ డెరివేటివ్ కూడా 2 times 3 times 4 times పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చూసి ఉంటారు, దాని మీద బోల్డ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉంటారు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సియేషన్. అదే ఎస్ ప్లేన్లో ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు? d/dtని ఎస్ కింద తీసుకున్నారు. ఎస్ అంటే డెరివేటివ్, అంటే జీరో ఎట్ ఆరిజిన్ అని తీసుకున్నారు. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు. బట్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ స్టేట్ వేరియబుల్. స్టేట్ వేరియబుల్లో d/dt ఆఫ్ x ఆఫ్ t అని ఉంటే x ఆఫ్ t ఈజ్ ఏ స్టేట్ వేరియబుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద డైనమిక్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఐడియా మారిపోయింది, అక్కడ ఐడియా మారిపోయింది. So therefore, the second one is the direct equation between input, output, state variable. Output equation, direct equation కదా. y of t equal to c into x of t plus d into u of t. సో ఇది మాత్రం మనం పూర్తిగా గుర్తుపెట్టుకుని ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఫామ్ చేసుకుని ఏబిసిడి అనే 4 మ్యాట్రిక్స్లు కానీ ఫామ్ చేస్తే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు ఇచ్చిన ఫిజికల్ సిస్టమ్ని వాడు ఏమంటాడు? గివెన్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ యూ ప్లీజ్ ఫామ్ స్టేట్ మోడల్ అంటాడు. స్టేట్ మోడల్ అనేసరికి 2, ఒకటి స్టేట్ ఈక్వేషన్, రెండోది అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందండి? ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. అదే అవుట్పుట్ ఈక్వేషను వై ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ డి ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. అన్నిలో ఏదో కొన్నే మారాయి చూడండి. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే వెక్టర్, స్టేట్ స్పేస్ని ఫామ్ చేస్తుంది. 2 డైమెన్షనలా, 3 డైమెన్షనలా, సింగిల్ డైమెన్షనా, 4 డైమెన్షనా అంటే దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ మీద. సో ఏ అనేది ఏంటంటే ఎన్నైతే మీకు స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఫామ్ అయ్యాయో వాటి వాల్యూస్ని మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్స్ వై యూ ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. n into 1 అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, కాలన్ వెక్టర్. ఐ రిపీట్, కొన్ని కాలన్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్, ఇట్స్ ఎ కాలన్ వెక్టర్. అండ్ y ఆఫ్ t అవుట్పుట్ p/1, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాలన్ వెక్టర్. సో అన్ని కాలన్ వెక్టర్స్ ఉండవు, కొన్ని కాలన్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అకార్డింగ్ టు ద డైమెన్షన్. ఫస్ట్ ఈ మూడింటిని కానీ మీరు డిఫైన్ చేసుకోగలిగారంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాట్రిక్స్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 మ్యాట్రిసెస్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ తెలుసుకుంటే ఎన్ ఎంతో తెలుస్తుంది. ఎన్ అనేది తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కమ్ ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ, రెండింటికి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది. 2 n into 1. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్? మల్టీ ఇన్పుట్టా, సింగిల్ ఇన్పుట్టా, 2 ఇన్పుట్టా, 3 ఇన్పుట్టా? అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ స్మాల్ m కెన్ బి డిఫైన్డ్. వన్స్ స్మాల్ m తెలిసిందంటే m రిలేటెడ్గా ఉన్న మ్యాట్రిక్స్లో డైమెన్షన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ p, హౌ మెనీ అవుట్పుట్స్ ఆర్ దేర్? చూసారా, మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్లో ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్తో, ఎందుకంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద గ్రాఫ్లు గీయాలి. ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ ఏమి ఉండవు, జస్ట్ మ్యాథమెటికల్గా ఉంటుంది. కొద్దిగా మ్యాట్రిక్స్ అనాలిసిస్, వెక్టర్ అనాలిసిస్ తెలియాలన్నమాట. సో ఐ రిపీట్, స్మాల్ n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, స్మాల్ m నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి మనకు?
అలాగే p, స్మాల్ p is number of outputs. So there are n, స్మాల్ m, స్మాల్ p. ఆ మూడింటిని కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అసలు మొత్తానికి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఫిజికల్ సిస్టమ్ నుంచి ఫస్ట్ మీరు ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటారు. ఆ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ద స్టేట్ వేరియబుల్స్. ముందు స్టేట్ వేరియబుల్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే స్మాల్ అని వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ మీరు తెలిసిపోతుంది. మీకు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అనేది మీరు ఎగ్జామిన్ చేసేసుకుంటారు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ విత్ స్టేట్ వేరియబుల్. స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? విత్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఆన్ ద వేరియబుల్ ద నేచర్ మస్ట్ బి చేంజ్ అవుతుంది. దేర్ మే బి చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. అది పట్టుకోవాలి మనం ఆ వేరియబుల్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ x dot of t equal to a into x of t plus b into u of t. y of t equal to c into x of t plus d into u of t. స్టేట్ ఈక్వేషన్, అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ రెండు కలిపితే స్టేట్ మోడల్. రైట్. చిన్న కొంచెం ముందు ఒక ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. చెక్ ఒకసారి చూడండి. ఓపెన్ చేస్తాను. సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను. ప్లీజ్ చెప్తాను. మనం ఫస్ట్ నాకు ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి అందరూ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్టేట్ స్పేస్ అనాలిసిస్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ కన్సిడర్ ద సిస్టమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫార్మ్ ద స్టేట్ మోడల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఇది. ఈ తర్వాతే మీరు వేరేవన్నీ తీసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఏంటంటే వాడు సిస్టమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. వన్ థింగ్ ఐ హావ్ టు సే, ద స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అప్లికబుల్ టు ద కంటిన్యూస్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్స్. రెండు సిస్టమ్స్కి అప్లికబుల్ ఉంటుంది. అంటే సార్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషనే తీసుకున్నాం కదా, మరి డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ అయితే డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. అంటే రెండిటికి అప్లికబుల్ ఉంటుంది. బట్ మన వరకు ఏమి ఇచ్చాడంటే డిఫరెన్షియల్ అంటే కంటిన్యూస్ టైమే ఇచ్చాడు. డిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు, అంటే డిస్క్రీట్ టైం ఇవ్వలేదు. కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది కదా. అందుకని ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్కి సంబంధించిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్సే తీసుకుంటాం. లీనియర్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చెక్ చేసుకుంటే d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t ప్లస్ 5 ఇంటూ d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t ప్లస్ y ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ u ఆఫ్ t. సో సిస్టమ్ ఈక్వేషన్ అలా ఇచ్చాడు మనకు, అది అలా ఫామ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? 2, సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ అంటే స్టేట్ మోడల్ తయారు చేసుకోవాలి. స్టేట్ మోడల్ అనేసరికి రెండు ఈక్వేషన్స్, ఒకటి స్టేట్ ఈక్వేషన్, రెండవది అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ రెండు మోడల్స్ని తయారు చేయాలి అంటే ముందు నేను ఐడెంటిఫై చేయవలసిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి. ఈ మూడు కానీ నేను ఐడెంటిఫై చేయగలిగానంటే ఐ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫస్ట్ హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే మనకు ఫస్ట్లో ఐడియా ఉంటుంది. ఇది మ్యాథమెటికల్గా మీరు ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ చూసుంటారు. u of t is my input. u of t is my input. So we are having only one input. అంటే స్మాల్ m is equal to 1 ఇచ్చాడు అనమాట. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ అవుట్పుట్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ y of t. కాబట్టి p ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి? 1 వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయో మనం డిఫైన్ చేసేసుకున్నాం. ఒకటి ఓన్లీ u of t ఉంది నాకు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ u1, u2, u3 ఆర్ r1, r2, r3? అలాంటివి ఏం లేవు. ఓన్లీ u of t ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఒకటే ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ వెక్టర్కి ఆ డైమెన్షన్ ఏం తీసుకుంటున్నాం? సారీ, స్మాల్ m ఈజ్ 1. నౌ ఫర్ ద అవుట్పుట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ y of t. కాబట్టి y of t ఒకటే ఉంది కాబట్టి స్మాల్ p డైమెన్షన్ కావాలి కదా మనకి, స్మాల్ p ఈజ్ ఆల్సో 1. సో m తెలిసిపోయింది మనకి, p తెలిసింది. ఇంకా మనకు తెలియవలసింది ఏంటండి అంటే స్టేట్ వేరియబుల్స్. స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే ఏం చెప్పాం? ఏదైతే పారామీటర్ని మీరు స్టేట్ వేరియబుల్కి తీసుకుంటున్నారో దాంట్లో చేంజ్ కనిపించాలి.
ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పారామీటర్ ఉండాలి. అంటే ఐ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ స్టేట్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనకు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ y ఆఫ్ t యాజ్ ఏ వన్ స్టేట్ వేరియబుల్. y ఆఫ్ t నేను ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. x1 ఆఫ్ t అని డిఫైన్ చేశాను. ఎందుకు డిఫైన్ చేశానంటే y ఆఫ్ tకి d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t కనిపిస్తుంది, చేంజ్ కనిపిస్తుంది నాకు. వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఒకటేనమ్మా, ఆ ఈక్వేషన్ నుంచే మీరు స్టేట్ మోడల్ తయారు చేసుకోవాలి. సో అదేంటిది, మొత్తం సిస్టమ్ గురించి చెప్తోంది నాకు. ఇన్పుట్ ఒకటే ఉంది, అందుకని స్మాల్ m 1 పెట్టాను. అవుట్పుట్ కూడా ఒకటే ఉంది, స్మాల్ p 1 పెట్టాను. బట్ n ఎంత? స్మాల్ n ఎన్ని వస్తాయి? 2 వేరియబుల్స్ వస్తాయా, 1 వేరియబుల్ వస్తుందా? హౌ మెనీ స్టేట్ వేరియబుల్స్? అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే, మీరు ఏదైతే పారామీటర్ని ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ చేస్తారో దాంట్లో చేంజ్ కనిపిస్తోందా? ఎస్. y ఆఫ్ t నేను x1 ఆఫ్ t కింద తీసుకున్నాను, బికాజ్ దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో చేంజ్ కనిపిస్తుంది, d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో టు ద సెకండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళా, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t కూడా దేర్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్సియేషన్ కనిపిస్తుంది, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t, డబుల్ డిఫరెన్సియేషన్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఐ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ద సెకండ్ వన్. అంటే d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఇస్ ఏ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. సింపుల్ అమ్మా, ఇది ఏం లేదు, మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవసరం లేదు. వాడు ఇచ్చింది మనకు ఒకటే ఈక్వేషన్, సిస్టమ్ అయితే ఇవ్వలేదు, ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ ఈక్వేషన్లో చేంజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మనకి, అంటే ఒక పర్టికులర్ పారామీటరు దాంట్లో చేంజ్ అనేది ఉందా నాకు కనిపిస్తుంది. y ఆఫ్ టీలో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ y ఆఫ్ టీ కనిపించింది, కాబట్టి y ఆఫ్ టీ అనే దాన్ని నేను ఒక స్టేట్ వేరియబుల్కి తీసుకున్నాను. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ, d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ టీకి అనదర్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది, d²/dt². సో అందుకని d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. నౌ లెట్ us go to the third factor. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఈజ్ దేర్ ఎనీ d³ ఈజ్ దేర్ ఎనీ థర్డ్ డిఫరెన్సియేషన్? నో, దెర్ ఈజ్ నో థర్డ్ డిఫరెన్సియేషన్. సెకండ్ డిఫరెన్సియేషన్ దగ్గరే ఆగిపోయింది సిస్టమ్. అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్. 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఒకటి y ఆఫ్ t, రెండోది y డాష్ ఆఫ్ t, లేకపోతే y డాట్ ఆఫ్ t. కానీ అలా రాసుకోం మనం, ఎలా రాస్తాం, x1 ఆఫ్ t, x2 ఆఫ్ t కింద రాసుకుంటాం. నో, ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి మీరు, అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. x డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ b ఇంటూ u ఆఫ్ t, అట్లా ఫామ్ చేయాలి. అంటే x డాట్ ఆఫ్ t. నో హౌ మెనీ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్? x1, x2. కాలన్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది అది. ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది అది? కాలన్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్లా కాలన్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి లేండి ఆ ప్రాబ్లంలో, ప్రస్తుతానికి 2 తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ n ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. 2/1, 2/1 కాబట్టి ఒక కాలంలో 2 రోస్, x1, x2. therefore now we have to write down the equations అనమాట. బేసిక్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి మనం. సో దీన్ని ఏం రాసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటున్నాం అంటే x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x2 ఆఫ్ t కింద రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏం రాసామమ్మా, స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ డెరివేషన్ కదా, ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వేరియబుల్తో స్టార్ట్ చేయాలి నేను నా ఈక్వేషన్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వేరియబుల్తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే నాకు వాడు స్టేట్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఇచ్చాడు, x డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు a టైమ్స్ x ఆఫ్ t ప్లస్ b టైమ్స్ u ఆఫ్ t అని ఇచ్చాడు. అందుకనే x డాట్ ఆఫ్ t అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. y, x1 ఏంటమ్మా, y, x1 డాట్ y డాష్, అది కొంచెం మీరు ఊహించుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, x1 అంటే y కాబట్టి x1 డాట్ అంటే d/dt ఆఫ్ y. therefore ఈ 3 పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం రాసాం మనం, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x2 ఆఫ్ t. నౌ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంక ఉన్నది ఒకటే అనమాట, ఇంక లాస్ట్కి మనకు ఉన్నది x2 డాట్ ఆఫ్ t ఒక్కటే ఉంది ఇంక మనకి.
ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్ x1 x2. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్ x1 డాట్ x2 డాట్ రెండు అంతే. కాబట్టి రెండు ఈక్వేషన్స్. అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది అంటే n/n. n/n అంటే 2/2. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు x1, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు x2. సో ఐ రిపీట్ ఒకసారి. సో x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x2 ఆఫ్ t ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ x2 డాట్ ఆఫ్ t అంటే అన్ని రీప్లేస్ చేసాం, మొత్తం వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం రీప్లేస్ చేసేసుకున్నాం. చూడండి ఒకసారి, 2 times u ఆఫ్ t ఉంది ఇక్కడ, అది అలాగే ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ y? y అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే x1. వాట్ ఈస్ ద y డాష్ x2? బట్ లాస్ట్ వన్ d² ఆఫ్ y ఆఫ్ t అంటే ఎలా రాసుకుంటున్నారు, x2 డాట్ ఆఫ్ t అని రాసుకుంటున్నారు. జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ అంతే, మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే అది అర్థం. Therefore, finally, I got two equations. Just వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారమ్మా, x1 x2 వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసుకుని వాటి యొక్క డెరివేటివ్స్ కి రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నారు. Why? How many state variables are there? There are two state variables. Why there are two state variables? Because I am finding the change in that particular parameter. చూడండి, y ఆఫ్ tలో d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t వస్తుంది. అదే మళ్ళీ d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ tలో d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t వస్తుంది. కాబట్టి రెండు చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. సో రెండు పారామీటర్స్లోనూ రెండు చేంజెస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ x1, సెకండ్ వన్ x2. బట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ x ఆఫ్ t ఫార్మ్ చేయాలి, అంతే కదా. x డాట్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x ఆఫ్ t ఫైన్. కాబట్టి x1 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, x1 x2 ఉన్నాయి. x1కి x1 డాట్, x2కి x2 డాట్. దెర్ ఆర్ టూ ఈక్వేషన్స్. Therefore, x1 dot is equal to x2 of t. నెక్స్ట్ x2 of t మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా రాసేసుకున్నాం అనమాట. ఇంకా x2 of tలోకి వచ్చేసరికి మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా రాసేసాం. ఎందుకంటే ఒకటే లాస్ట్ కాబట్టి ఇంకా దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్. x2 of t అంటే ఏంటి, x2 డాట్ ఆఫ్ t, సారీ, x2 డాట్ ఆఫ్ t is the last factor ఇంకా నాకు d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఈజ్ x2 డాట్ ఆఫ్ t. దానికి మొత్తం అంతా ఏం చేసామండి, ఈక్వేషన్ రాసేసుకున్నాం. therefore x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x2 ఆఫ్ t. సెకండ్ వన్ x2 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు ఇటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి తెచ్చేసుకున్నాం. -x1 ఆఫ్ t -5 ఇంటూ x2 ఆఫ్ t ప్లస్ 2 ఇంటూ u ఆఫ్ t. సో ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకొని 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏకి 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ x1 ప్లస్ 1 ఇంటూ x2. ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్లోకి వెళ్ళండి. x1 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ x1 ప్లస్ 1 ఇంటూ x2. అట్లా జాగ్రత్తగా మాడిఫై చేసి ఏ పాయింట్ దగ్గర 0 పెట్టాలి, ఎక్కడ 1 పెట్టాలి. 0 ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాను స్టార్టింగ్లో అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో x1 అనేది లేదు కాబట్టి, x2 ఒకటే ఉంది కాబట్టి సెకండ్ దాన్ని ఏం చేసాం, 1 పెట్టుకో. అలాగే సెకండ్ లైన్లో చూసుకో, x2 డాట్ ఆఫ్ టీకి x1 ఉంది మనకి, ఎంత దాని ఫ్యాక్టర్ -1. మళ్ళీ x2 కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది, దాని వాల్యూ ఎంత మైనస్ కోఎఫిషియంట్ అనుకోండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ -1, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x2 is -5. So up to the state variable matrix a into x1 of t, x of t ఫామ్ అయింది నాకు. దానికి నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, ఏంటది, b into u of t ఫామ్ చేసుకోవాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్. డైమెన్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు. n into m ఉండాలి ఇక్కడ, అంటే ఇది 2/1 వచ్చింది, అంటే 2 rows 1 column. నెక్స్ట్ u ఆఫ్ t అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో లేదు కాబట్టి 0 పెట్టేసుకున్నాను. u ఆఫ్ t సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉంది
ఎంత దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అండి 2 టైమ్స్ యూ ఆఫ్ టీ దేర్ఫోర్ 0 అండ్ 2 కాలన్ ఫామ్ అయింది అనమాట. బట్ యాక్చువల్గా డైమెన్షన్ ఏంటమ్మా n ఇంటూ ఎమ్. n అనేది నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. స్మాల్ m అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ పికప్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ సీ దట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్. u ఆఫ్ t ఒకటే ఉంది కాబట్టి స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హౌ మెనీ అవుట్పుట్స్ ఆర్ దేర్? y ఆఫ్ t ఒకటే ఉంది. దేర్ఫోర్ స్మాల్ p ఈక్వల్ టు 1. అంటే m తెలిసింది, p తెలిసింది, మనకి ఇంకేం తెలియాలి? n తెలియాలి. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. స్టేట్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది డైరెక్ట్గా వాడు ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు మనం. అందుకని నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాను, y ఆఫ్ టీలో చేంజ్ ఉంది కాబట్టి y ఆఫ్ టీ అలాగే y ఆఫ్ టీ టీ స్క్వేర్. కాబట్టి అక్కడ రెండు చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి x1 ఆఫ్ టీ ఈజ్ వన్ స్టేట్ వేరియబుల్, x2 ఆఫ్ టీ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్కి ఏం తీసుకోవాలి మనం? డెరివేటివ్ తీసుకోవాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్. అదే కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనకి స్టేట్ ఈక్వేషన్లో. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం మనం. ఆ రెండింటి యొక్క వాల్యూస్ బట్టి వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద మ్యాట్రిసెస్. సో ఏ ఈ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ 0, 1, -1, -5. B ఈ 2x1 మ్యాట్రిక్స్ 0, 2. NPM అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలిగితే, ఐ రిపీట్, NPM అనేది మీరు ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సారీ ఈ నొటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈ నొటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. n is number of state variables, small p is number of outputs, small m is number of inputs. ఈ మూడు కంప్లీట్ చేయగలిగితే ప్రతి దాని యొక్క డైమెన్షన్ తెలుస్తుంది. 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుందా, 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుందా, 2x1, 1x2, 3x1, 3x2, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇంకా we cannot conclude that సార్ ఖచ్చితంగా నాకు అన్ని ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లాగో లేకపోతే ఇంకేదో 3x3 మ్యాట్రిక్స్ లాగో డిఫైన్ అవ్వాలి అంటే రూల్ లేదు. అలాంటి రూల్ ఏం లేదు. అకార్డింగ్ టు ది ఇన్పుట్స్, అకార్డింగ్ టు ద అవుట్పుట్స్ అండ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ది స్టేట్ వేరియబుల్స్, ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద ఫోర్ మ్యాట్రిసెస్ ఏ, బి, సి, డి. ఏ అంటే స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు, బి అంటే ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు, సి అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, డి ట్రాన్స్మిషన్ అంటాడు, ఇంకోటి ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇవన్నిటిని ఉపయోగించుకుని మనం అనాలిసిస్ చేసి విల్ గో బ్యాక్ టు కంట్రోల్ సిస్టమ్. సపోజ్ క్విక్గా ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, కావాలంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం డౌట్ ఉంటే. ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం d³ ఇచ్చాడు మనకి, అంటే థర్డ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే థర్డ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడో అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్కి ఎన్ని వచ్చాయి మనకి స్టేట్ వేరియబుల్స్? d²/dt² ఉన్నప్పుడు రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్కి ప్రపోర్షనల్గా రెండు డెరివేటివ్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేశారు. కాబట్టి 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అయింది. ఏది? స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్. క్యాపిటల్ ఏని ఏమంటాడమ్మా? స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. అది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్, రెండు డెరివేటివ్ ఆఫ్ దో స్టేట్ వేరియబుల్స్, 2x2 మ్యాట్రిక్స్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్, d³/dt³ d³/dt³ ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఇచ్చాడంటే డెఫినెట్గా 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్కి 3 డిఫరెంట్ డెరివేటివ్స్ ఉంటాయి. x1 డాట్ అంటే మూడింటికి ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి. రాసుకుని ఏ 3x3 మ్యాట్రిక్స్, బి అనేసరికి బి అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? n/m ఫామ్ అవుతుంది. అంటే 3x1 ఒకటే అవుట్పుట్ ఉంది కాబట్టి 3x1 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అది అండర్స్టాండ్ వచ్చేయాలి, మనకు ఐడియా రావాలి. n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, స్మాల్ m నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, స్మాల్ p నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ బట్టి ఏబిసిడి 4 మ్యాట్రిక్స్ యొక్క
డైమెన్షన్స్, మ్యాట్రిక్ డైమెన్షన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. హౌ మెనీ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్? y ఆఫ్ టీని నేను ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే దాంట్లో చేంజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ కూడా నేను సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే దాంట్లో మళ్ళీ చేంజ్ వచ్చింది, d² వచ్చింది. సచ్ ఏ వే d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఆల్సో మై వన్ స్టేట్ వేరియబుల్. x3 ఆఫ్ t తీసుకున్నాను బికాస్ d³ వచ్చింది. సో ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్లో నెక్స్ట్ మనకు ఒక చేంజ్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 different state variables. Therefore, for the particular control system, 3-dimensional state space ఫామ్ అవుతుంది మనకు. 3-dimensional state space అంటే చాలా ఎక్కువ అమ్మా. ఇంకా 2-dimensional ఎక్కువ, 3-dimensional అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది మనకు 3-dimension అంటే. మీకు ఈ డైమెన్షన్స్ అనే పాయింట్ ఈఎంఎఫ్ థియరీలో బాగా అర్థం అవుతాయి. ఈఎంఎఫ్ థియరీలో మీరు ఒక ఏదో పొటెన్షియల్ అని చెప్పి ఒక పాయింట్ తీసుకునే దానికి ఈక్వేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత పవర్ఫుల్ చూడండి అక్కడ 3-dimensionలో ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే. ఇది కూడా చాలా. సో ద సేమ్ థింగ్, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ we are having only one input, small m is equal to 1, only one output, small p equal to 1. Small n important ఇక్కడ. Small n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. త్రీ డిఫరెంట్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఒకటి y ఆఫ్ t ఉంది, రెండోది y డాట్ ఉంది, మూడోది y డబుల్ డాట్ ఉంది. y డాట్ y డబుల్ డాట్ 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒకదాని నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. Therefore, ఈ స్టేట్ వేరియబుల్స్ నుంచి 3 different డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం మనం. ఒకటి x1 డాట్, x2 డాట్, x3 డాట్. సో x1 డాట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే x2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. x2 డాట్ అనేది డైరెక్ట్గా x3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ x3 డాట్? x3 డాట్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్. x3 డాట్ అనేది లాస్ట్ వన్ కాబట్టి అది ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ రాసేసుకుంటారు. సో రిపీట్, ఇక్కడ 3 రకాల ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఏంటమ్మా? x1 ఆఫ్ t. సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ x2 ఆఫ్ t. x2 ఆఫ్ t ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t అనేది ఉంది కాబట్టి. అట్లాగే థర్డ్ స్టేట్ వేరియబుల్ x3 ఆఫ్ t. x3 ఆఫ్ t ఎందుకు తీసుకున్నారంటే dq/dq ఆఫ్ అంటే అలా చేంజ్ ఉంది నాకు, నెక్స్ట్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్. 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో 3 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి x1 డాట్, రెండోది x2 డాట్, మూడోది x3 డాట్. ఓకేనా? 3 ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఈక్వేషన్ x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూసేసుకోండి. ఇక్కడ ఇలా చూసి ఇలా పెట్టి ఇలా రాసుకోండి, ఈజీగా ఇట్లా రాసుకోండి. x1 డాట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే x2 ఆఫ్ టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ x2 డాట్ అనేది? x2 డాట్ అనేది x3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ x3 డాట్? x3 డాట్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్లో వాల్యూస్ అన్ని మార్చుకుని దాని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళామంటే యూ కెన్ కలెక్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ 3 ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2. వాట్ ఈజ్ x2? x2 అంటే ఏంటి? d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t. x2 అంటే d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t is the x2. నెక్స్ట్ x2 డాట్ ఆఫ్ t is equal to x3. వాట్ ఈజ్ x3? d²/dt² ఆఫ్ y ఆఫ్ t. ఇలా ఈసారి x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 ఎలా వచ్చింది అంటే అలా రాసుకున్నాను. x1 అంటే y అనుకున్నాను, x1 డాట్ అంటే ఏమవుతుంది? సెకండ్ వేరియబుల్ x2 అవుతుంది, అంతేనా? అందుకనే x1 డాట్ డైరెక్ట్గా దేనికి ఈక్వల్ చేస్తాం? x2కి ఈక్వల్ చేస్తాం. సచేవే x2 డాట్ అనేది డైరెక్ట్గా దేనికి ఈక్వల్ చేస్తాం? x3కి ఈక్వల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ అంటే ఎలా చెప్పుకోవాలంటే వద్దులేండి, తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో x2 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x3 ఆఫ్ t. నెక్స్ట్ దానికి మనం రిలేట్ చేస్తాం.
So x1 dot is equal to x2 of t, x2 dot is equal to x3 of t. And the last one, for the third state variable, we have to consider the x3 dot of t. అది లాస్ట్ వన్ కాబట్టి ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఏం చేసాం, మనం కన్వర్ట్ చేసేసాం. ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని మనం పూర్తిగా y ఏమో x1తో రీప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ x1 డాట్, నెక్స్ట్ వాటిని మళ్ళీ ఎలా రాసుకున్నాం చూడండి, x1 x2 x3లా రాసేసుకున్నాం. ఏదైనా మీరు ఎలా రిలేట్ చేయాలి, x1 డాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1 అండ్ u ఇన్పుట్, ఈ రెండిట్లో డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ప్రీవియస్ దాన్ని చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఈ ఈక్వేషన్స్తో మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ చేస్తాం. మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు ఎట్లా వస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ అంటే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, n/1 మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. ఏ n/n మ్యాట్రిక్స్, స్టేట్ వేరియబుల్ వెక్టర్ n/1 ప్లస్ B matrix n/m, input vector m/1. So according to the NMP, we have found the certain matrix values. 0, 1, 0 ఎందుకు పెట్టారు అనేది కూడా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి. 0 into x1 plus 1 into x2 plus 0 into x3. సో మ్యాట్రిక్స్లో ఒక రో ఎలిమెంట్స్ని కాలమ్ ఎలిమెంట్స్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సో x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓన్లీ x2 ఒకటే ఉంది కాబట్టి x1 వాల్యూ కోఎఫిషియంట్ 0 పెట్టేసాం, x3 కోఎఫిషియంట్ 0 పెట్టేసాం. ద ఫస్ట్ రో. సెకండ్ రో 0, 0, 1, ఎందుకంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో నాకు ఓన్లీ x3 ఒకటే ఉంది, ఓన్లీ x3 ఒకటే ఉంది. దేర్ఫోర్ 0, 0, 1 పెట్టాం. అంటే ఫస్ట్ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ లేవు కాబట్టి. సో ఐ రిపీట్. సో అకార్డింగ్ టు వన్స్ ఒకసారి మనం స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసుకుని వాటి నుంచి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్కి ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫామ్ ద మ్యాట్రిసెస్. మొత్తం ఈ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ని స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మీరు సాల్వ్ చేయండి, డౌట్ ఉంటే మనం చూద్దాము. ఓకేనమ్మా. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, సింపుల్గా ఉంది ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం సింపుల్గా ఉంది, ఎందుకంటే రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి నాకు. బట్ హియర్ దెర్ ఆర్ 3 ఈక్వేషన్స్, ఎందుకంటే 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి నాకు. అందుకే డైమెన్షన్ మారిపోయింది. n is equal to 3, m is equal to 1, p equal to 1. According to that one, I have to make up all the values. So మళ్ళీ చూద్దాం. The next class also I will repeat the same question. Then I will change the topic. Next ఇంకో టాపిక్ ఉంది నాకు, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే, మీకు ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటాం, ఒక సిస్టమ్ని తీసుకుని దాని నుంచి నువ్వు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బట్టి ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసి స్టేట్ మోడల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రైట్. సో ఐ విల్ ఎండ్ అప్ మై సెషన్ హియర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ పిక్ అప్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్, దెన్ ఐ విల్ గో టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైనా పక్కన పెట్టుకోండి అమ్మా, డిఫైన్ ఒకసారి యూజ్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే రిఫర్ చేసి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.